प्यारे बच्चों, अज असीं तीजी जमात दी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दे पहले पाठ तो शुरू करन जा रहे हाँ। इसका नाम है साडा देश। ये पाठ बच्चों एक कविता है जिहड़ी कि साडे देश हिंदुस्तान दे नाल संबंधित है। ये बच्चों सामने जो तुसी तस्वीर देख रहे हो एक नक्शा है। ये साडे देश का नक्शा है। साडे देश नूं कई नामां नाल जाणिया जांदा है, जिवें कि भारत, हिंदुस्तान अते इस नूं इंडिया भी आख्या जांदा है। इस कविता विच कवि ने साडे देश नूं हिंदुस्तान कहा है। आओ इस कविता नूं पढ़ीए अते इसका आनंद माणीए। इस कविता नूं असीं गीत की तरह गा के किवें पढ़ सकते हाँ तां जो असीं इसका आनंद उठा सकीए। आओ देखते हाँ कि इस नूं असीं किवें गाउणा है। देश है साडा हिंदुस्तान, कुल दुनिया दी ए है शान। देश है साडा हिंदुस्तान, कुल दुनिया दी ए है शान। साडा देश है जग तो न्यारा, एदा सब कुछ सानू प्यारा। एदे हरे भरे ने खेत, सोना उगले एदी रेत। देश है साडा हिंदुस्तान, कुल दुनिया दी ए है शान। देश है साडा हिंदुस्तान, कुल दुनिया दी ए है शान। गंगा जमुना सतलुज प्यारा, वगदी निर्मल जल दी धारा। उत्तर बन्ने खड़ा हिमाला, आसमाना नू छोहण वाला। गोदी एदी मिठे मेवे सब नू देवे। सिखर इस दे बर्फां कज्जे, दातां दिंदा कदे न रज्जे। लोड़ पवे तां जान घुमाइए, भारत मां तो सदके जाइए। भारत मां तो सदके जाइए। देश है साडा हिंदुस्तान, कुल दुनिया दी ए है शान। देश है साडा हिंदुस्तान, कुल दुनिया दी ए है शान। इस तरह असीं कविता नूं गा के याद कर सकते हैं। आओ हुण इस कविता नाल संबंधित कुछ शब्द अर्थां नूं वेखीए। इस कविता विच कुछ औखे शब्द आए हैं। उन्हां दे अर्थ इस प्रकार हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का अर्थ है भारत। ये दोवें ही साडे देश के नाम हैं, भारत अते हिंदुस्तान। उगले, उगले का अर्थ है बच्चों पैदा करे। दातां, दातां हुंदियां बच्चों सौगातां, तोहफे। मेवे, मेवे का अर्थ है सुक्के फल। जान घुमाइए, इसका अर्थ है जान वारिए, जान कुर्बान कर दिए। न्यारा, न्यारा का अर्थ है वक्रा। सिखर, सिखर हुंदा है बच्चों टीसी। निर्मल, निर्मल का मतलब है बच्चों शुद्ध या मैल रहित। धारा, धारा का अर्थ है वहन। जिस तरह दरिया वहंदे हैं, पानी बहता है, उसकी धार हुंदी है। तो आओ बच्चों हुण इस कविता नूं एक बार समझण का यतन करिए कि कवि ने इस विच की संदेश दिता है। देश है साडा हिंदुस्तान, कुल दुनिया दी ए है शान। तो बच्चों इन्हां लाइनां विच कवि ने कहा है कि साडे देश का नाम हिंदुस्तान है। ये सारे संसार दी शान है। साडा देश है जग तो न्यारा, इहदा सब कुछ सानू प्यारा। इत्थे कवि ने यह कहा है कि जिहड़ा साडा देश है वो सारे संसार तो न्यारा है, वखरा है। इहदा सब कुछ सानू बहुत प्यारा है। इहदे हरे भरे ने खेत, सोना उगले इहदी रेत। साडे देश दे खेत हरे भरे हैं बच्चों। इन्हां विच सोने वर्गियां फसलां पैदा हुंदियां हन। इत्थों दी धरती सोना उगलदी है। अगे बच्चों इत्थे कहा गया है कि गंगा जमुना सतलुज प्यारा, वगदी निर्मल जल दी धारा।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਇੱਥੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਬੰਨੇ ਖੜਾ ਹਿਮਾਲਾ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਦੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਰੋਟ, ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਫਾਂ ਕੱਜੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਰੱਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕਮਾਈਏ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਬਦਾਰਥ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਬਰਫਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ, ਹਰੇ ਭਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਓ ਹਰੇ ਭਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਸਿਖਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਖਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਫਾਂ ਲੱਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਓ ਬਰਫਾਂ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਵੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਮੇਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਫਲ, ਮਠਿਆਈ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸੁੱਕੇ ਫਲ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ, ਢਕੇ ਜਾਂ ਪੀੜੇ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਢਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਨਿਆਰਾ। ਇਹਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ ਖੇਤ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕਮਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਨਿਆਰਾ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਜਾਨ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਐੜਾ ਗੋਦੀ ਇਹਦੀ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਕੌਣ ਉਗਲਦੀ ਹੈ? ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਤ ਉਗਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ ਈਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਰਬਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੋ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ। ਕੱਜੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਢਕੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਢਕੇ ਹੋਏ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੋ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।